A reading from the book of Leviticus. The Lord spoke to Moses on Mount Sinai and said, "You are to count 7 weeks of years, seven times 7 years. That is to say, a period of 7 weeks of years, 49 years. And on the 10th day of the 7th month you shall sound the trumpet. On the day of the atonement you shall sound the trumpet throughout the land. You will declare this 15th year sacred, and proclaim the liberation of all the inhabitants of the land. This is to be a jubilee year for you. Each of you will return to his ancestral home, each to his own clan. This 15th year is to be a jubilee year for you. You will not sow, you will not harvest the ungathered corn. You will not gather from the untrimmed vine. This jubilee is to be a holy thing to you. You will eat what comes from the fields. In this year of Jubilee, each of you is to return to his ancestral home. If you buy or sell with your neighbor, let no one wrong his brother. If you buy from your neighbor, this must take into account the number of years since the Jubilee. According to the number of productive years, he will fix the price. The greater the number of years, the higher shall be the price demanded. And the less the number of years, the greater the reduction. For what he is selling is a certain number of harvests. Let none of you wrong his neighbor, but fear your God. I am the Lord your God." The word of the Lord. Thanks be to God. As the part of our responsorial psalm, I think each one of us, some way or the other, a particular psalm or verse from a psalm is so much intent to us. We love it so much. Because when we are in trouble, when we are in agony, when we are in a happy moment, we recite that psalm spontaneously. I hope 34 of, except the children, some way or the other, at least you know few psalms by heart. Maybe one verse, "The Lord is my shepherd." There are so many psalms. Now, we sit meditatively and think of a particular psalm, one verse. Prayerfully, you recite that psalm. Understand the meaning. Meditate the meaning. That has something to do with your life. Therefore, I request all of you, at least one psalm, which you know, one verse, not the whole psalm. It will take a lot of time. At least one verse, one sentence, you recite now prayerfully. What shall I return to the Lord for all his choicest blessings? O God, my God, for you I long. For you my soul is thirsting for you. You will cover you with his feathers, and under his wings you shall find refuge. I lift my eyes up to the hills. From where will my help come? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Taste and see that the Lord is good. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. പച്ചയായ പുൽത്തകിടിയിൽ അവിടുന്ന് എനിക്ക് വിശ്രമമരുളുന്നു. പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് എന്നെ നയിക്കുന്നു. I will rescue them, says the Lord. I will protect those who know my name. Give thanks to the Lord, call on his name, make known his deeds among the people. Sing to him, sing praises to him, tell of all his wonderful works. I will praise you, Lord, with all my heart. Before the gods I will sing your praise. I know when you rise and when you lay down. I know when you sit and when you stand. In the Lord I have taken my refuge. When my foot was slipping, O Lord, you held me up. God is the strength of my heart and portion forever.
He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. As the day long for running streams, so I long for you. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sons are the heritage of the Lord, children a reward from him. വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാവുന്നു. എന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലായാലും പിതാവിന്റെ പക്കൽ. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. We all have expressed our sentiments of heart before the Lord through these verses from the Psalms. Let us raise all these Psalms into the hands of Jesus. Let us offer it through the Holy Spirit to God the Almighty. And let us praise and thank Him freely for this inspiration. Lord, we thank you. Hallelujah. Lord, we praise you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. Our reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, Lord. Jesus spoke this parable to His disciples. The kingdom of heaven will be like this. 10 bridesmaids took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and the 5 sensible.
The foolish ones did take their lamps, but they brought no oil. Whereas the sensible ones took flasks of oil as well as their lamps. The bridegroom was late, and they all grew drowsy and fell asleep. But at midnight there was a cry, "The bridegroom is here. Go out and meet him." At this, all those bridesmaids woke up and trimmed their lamps. And the foolish ones said to the sensible one, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." But they replied, "There may not be enough for us and for you. You had better go, those who sell it, and buy some for yourself." They had gone off to buy it when the bridegroom arrived. Those who were ready went in with him to the wedding hall, and the door was closed. The other bridesmaids arrived later. "Look, Lord," they said, "open the door for us." But he replied, "I tell you solemnly, I do not know you. So stay awake, because you do not know either the day or the hour." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today, Brother Thomas was talking about the importance of wisdom in intercession. And this parable speaks volume about us and me. What was the real problem of these 5 foolish men? Why we call them foolish? They didn't have the wisdom to bring in a goal. Okay, that is the second part, yes. Carelessness. No preparation. No prior preparation, yes. Lack of prudence. Lack of prudence. What is exactly this parable is speaking to us? To be ready always. To be ready always, yes. Can you connect something with your prayer? Something with intercession, this parable? I didn't prepare, I just came and the God inspired me to speak, read this gospel. God gives the invitation to all. No partiality. God invites everyone. That is why we all are here. Basic things are necessary from our life. We have to do something from our own. നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ both of them slept. The wise as well as the foolish one. They slept. They also took life very normally. But some way or the other, they never ever allowed their lamp to extinguish. അവരുടെ തിരി അണയാനായിട്ട് അവരൊരിക്കലും സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതാണ് ഒരു ഇന്റർസെസറുടെ റോള്. ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി എവിടെയായിരുന്നാലും ഏത് സമയത്തായിരുന്നാലും നമ്മളിലുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അംശം നമ്മൾ ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാനായിട്ട് നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കത്തില്ല. But that means God allows us to do whatever we want. We can go for our work, we can go for our duty, we can eat, we can whatever the daily activities we can do it, but you must always connect to God. The Spirit of God is always in you to instill you to bring that light always out. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിളക്ക് കിടന്നോ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ചുമതലയാണ്. നമ്മളിൽ വിളക്കുണ്ട്, എണ്ണയുണ്ട്, തിരിയുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഷുഡ് ബി ഈവൻ ഇഫ് ഐ ആം ലിറ്റിൽ ഡ്രൗസി, എന്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇച്ചിരി താഴോട്ട് പോയെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്റെ തിരി അണയാതെ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്,
കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീട്ടില് ഒരു ചെറിയ റെഡ് ലൈറ്റ് ബെഡ്റൂമിലിടും. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും നോക്കണം കുഞ്ഞുണരുന്നുണ്ടോ, കറക്റ്റ് സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് മിൽക്ക് കൊടുക്കാൻ, അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനൊക്കെ അമ്മ എപ്പോഴും അലേർട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ആം ഐ അലേർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തിരിച്ച് കുറച്ച് സമയത്തൊക്കെ അണയും, കുറച്ച് സമയത്തൊക്കെ തിരിപോവും. അവിടെയാണ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെയും പ്രയറിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് somebody asked me, Father, when can we fast? അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്, ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ. കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, മണവാളൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ മണവരുടെ തൊഴിന് ഉപവസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തില് അത് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ഹോളി വീക്ക് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ചില സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വരും, എന്നിൽ നിന്ന് അല്ലെ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, മണവാളന്റെ ആ സാമീപ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപവസിക്കേണ്ടത്. അതൊരു പക്ഷേ തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്മസിന്റെ ദിവസമായിരിക്കാം, ഈസ്റ്റർ സൺഡേ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ്, ആ മണവാളനായ യേശുവിന്റെ ആ പ്രസൻസ് എന്നിൽ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫ്രൈഡേ ഉപവസിക്കുന്നു, ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഗോഡ് ക്യാൻ ബ്രിങ് സം ഗുഡ്നെസ്, ബട്ട് യു ഷുഡ് ഫീൽ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വെൻ യു നോ ദാറ്റ് യുവർ ലോർഡ് ഈസ് ബിറ്റ് അവേ ഫ്രം യു. അവിടെയാണ് റിയൽ ഫാസ്റ്റിംഗിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് നമുക്കൊരു നല്ല വാക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമില്, ഉപവാസം. അവനോടുകൂടി വസിക്കുക, ഉപവസിക്കുക, സഹവസിക്കുക. കറക്റ്റ്, സഹവസിക്കുക, ഉപവസിക്കുക, കൂടെയായിരിക്കുക. ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ്, അല്ലാതെ നോട്ട് അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം സം ഫുഡ്. ഞാൻ ഞായറാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല, മീറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ശനിയാഴ്ച പോയി അതിന് 2 ഇരട്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഫാസ്റ്റിംഗിന് ഒരു മീനിങ് ഇല്ലാതായി പോകും. അപ്പൊ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ദൂരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് കൂടി കണക്ട് ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, രണ്ടുപേരും റെസ്റ്റ് എടുത്തു. എങ്കിൽ പോലും മണവാളൻ വന്നു എന്നുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടപ്പോൾ they were ready to go and meet him. നമ്മുടെ ലാറ്റിൻ മാമോദിസ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വചനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തിരി കത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗോഡ് പേരൻസിനോട് പറയും, റിസീവ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഡിവൈൻ ലൈറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദം. മണവാളൻ വരുമ്പോൾ അവനെ എതിരേക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വിശ്വാസമാകുന്ന തിരിയും കത്തിച്ച് കൂടെ പോകുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഈ തിരി കെട്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ലെറ്റ് us take to ourselves and ask question. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെട്ടവർക്കും കെടാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്കും ബ്രദറിന്റെ ഈ ടോക്ക് വഴി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത് കത്തിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയും വന്ന് കാണും. ചിലതൊക്കെ ആളെയും കത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഐ എം സീയിങ് സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, when I look at your face I know. എനിക്ക് ഞാൻ ഐ മീൻ അലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വണ്ടർലാൻഡല്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത പല വ്യക്തികളും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ധ്യാനത്തിലുണ്ട്, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല വ്യക്തികളെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനം കൂടുന്നത്. ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി. കർത്താവിന്റെ കരമാണിത്, കർത്താവിന്റെ സ്പർശനമാണിത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകത. എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? വാട്ട് ഈസ് പ്രേയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു? ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? മോക്കെന്നെ പ്രാർത്ഥന വാട്ട് ഈസ് പ്രേയർ? My conversation. Conversation with God, yes. Yes. Speaking to God and listening to God. Speaking to God and listening to God. Relationship with God. Chris? Conversation with God. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഡെഫിനിഷനാണ്, പ്രേയറിന്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. പ്രേയർ മീൻസ് എന്നിൽ എന്റെ കർത്താവുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം. That's it. Not only when I am in church, not only when I am in praise and worship, every moment of life, when I go to college, when I eat, when I wash my clothes, all this time, I should feel that my God is with me. The constant touch of God in my life. A covenant relationship. Covenant relationship with God. I will be with you and you will be with me. Covenant relationship. അതാണ് പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ദൈവം എന്നോടുകൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം, അതാണ് പ്രേയർ. ആ ഒരു ബോധ്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? We cannot be hypocrites.
എന്നോടുകൂടി എന്റെ ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എനിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഞാൻ വേറെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും എന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സംവേദിയാർ കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗിക്കാൻ പറയും, ഈ അബ്കാരി കോൺടാക്ട്സിന്റെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ ഞായറാഴ്ച നീ എന്റെ കൂടെ വേണം, മറ്റുള്ള 6 ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട, കാരണം ഞാൻ കള്ളുമ്പിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോധ്യമാണ് റിയൽ പ്രയർ. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി വാചിക പ്രാർത്ഥന യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിൽ നുറുങ്ങിയ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ദിവസത്തിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ സാം നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. ഈച്ച് വൺ. അപ്പൊ അത് വചനം പഠിക്കണം, വചനം അയച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവിടെയാണ് കൃപകൾ വരിക. വചനം അയച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ബ്രദറിന്റെ 2 ബ്രദേഴ്സ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൺ ബ്രദേഴ്സ് അല്ല, ബ്രദറിന്റെ മക്കൾ, അനിയന്മാരെന്ന് പറയും. മക്കൾ അതിനുള്ള വലിയ പ്രായമുള്ളവരാണ്. ബ്രദറിന്റെ അനിയന്മാരുണ്ട്. അതില് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു റെറ്റി സെന്ററില്. രാത്രി ഏകദേശം 1 മണിയായി കാണും. നല്ല രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ 2 ബൈബിൾ വായിക്കും. ഞാൻ എന്റെ മുറിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ചാപ്പൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റി, കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് മാനുവൽ എന്ന് പറയും, ഹിന്ദു പയ്യനാണ്. അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായത് ജീവജ്യോതി വന്നതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അവനവിടെ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് കാണാപ്പാട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം എന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാനുവൽ നന്നായിട്ടിരുന്നു, വളരെ സന്തോഷമായി. എന്നോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അച്ഛൻ എത്ര സാമും എത്ര വചനം ചാപ്റ്റർ കാണാപ്പാട്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചാപ്റ്ററോ വേഴ്സസോ? ഇല്ല ചാപ്റ്റർ, ബൈബിളിലെ എത്ര ചാപ്റ്റർ അച്ഛനെ കാണാപ്പാടം അറിയാം? എന്നോട് അവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ ഈ മലങ്കര സഭയെ വന്നതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് 4-5-8 സാം കാണാപ്പാടം അറിയാം. കാരണം മലങ്കരയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ദൈവമേ നിന്റെ പ്രകാരനോട് കരുണ ചെയ്യണമേ, പിന്നെ അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിനും, അങ്ങനെ കുറെ പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും സാംസ് എനിക്ക് കാണാപ്പാടം അറിയാം മലയാളത്തില്, അല്ലാതെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അച്ഛാ, 2 അർത്ഥമുണ്ട്. അച്ഛൻ എന്ന നിലയിലും ഹിന്ദിയിൽ ആ അച്ചായയുടെ ഇതനുസരിച്ച് മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ കൊച്ചനോട് പറഞ്ഞതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം. കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ വചനം അവൻ 100 പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു ഹിന്ദു പയ്യൻ, നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യില്ല, നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇന്റർസെസേഴ്സിന് വന്നിരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് 2-3 സാംസെങ്കിലെ കാണാപ്പാടം അറിയാം? പ്രാർത്ഥന വചനം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകൂ. എന്നോട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എല്ലാത്തിലൊന്നും പറയും, പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞാൻ പറയും, കർത്താവിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കണം. ദൈവമേ, നീ സാറായിക്കും അബ്രഹാമിനും അവരുടെ വലിയ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തു, എലിസബത്തിന് കൊടുത്തു. അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം ചില കാര്യങ്ങള്. ഗോഡ് നോസ് എവരിതിങ്. യു ഹാവ് ടു റിമൈൻഡ് ഹിം സംതിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തോമസ് പോളി നമ്മൾ റിട്രീറ്റ് വിളിക്കുക. തോമസ് പോൾ പറയാ, അയ്യോ അച്ഛാ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല, ബ്രദറെ അന്ന് 25 പേരുണ്ടായിട്ടും ബ്രദർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞങ്ങളിപ്പോ 250 പേരെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്ലീസ് കം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വചനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര പേര് വചനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്? വചനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മിറക്കിൾസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. പിന്നെ ഭർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, when you pray it should be precise prayer. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രിസൈസ് ആകണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും, കർത്താവേ കൃപ തരണമേ, കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. ബൈബിളിൽ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരിയാ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൃപയാ, നല്ല ജോലിയുടെ ഒത്തിരി കാര്യം. കൃപ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒത്തിരി മീനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുപണി എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവെ കൃപ തരണേ, കർത്താവിന് കൺഫ്യൂഷനാ, ഏത് കൃപയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവെ ഈ കൃപയാണെന്ന് പറയണം. വൈദികനെന്നല്ല ഞാൻ എന്റെ കർത്താവെ കൃപ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിനൊക്കെ ഏത് കൃപയാ വേണ്ടത്? വചനം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പല കാര്യങ്ങള്. കർത്താവെ എനിക്കൊരു വീട് തരണേ, കർത്താവ് കൺഫ്യൂഷനാ. 2 മുറി വേണോ, 3 മുറി വേണോ, അപ്സ്റ്റെയർ ഉള്ളത് വേണോ, കാർ പോർച്ച് വേണോ, കിച്ചൺ വേണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ രീതി നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരുന്നത്. കർത്താവ് എനിക്കൊരു ജോലി വേണമെന്ന് കർത്താവ് ചേട്ടാ നിനക്ക് ടെസ്കോയി വേണോ അതോ എവിടെയാവും നിനക്ക് ജോലി വേണ്ടത്? കർത്താവ് ഒരു കാർ വേണമെന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കും, ക്രിസ്ത്യനെ പോലെ BMW വേണോ അതോ ഏത് കാർ വേണമെന്ന് കർത്താവ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇന്റർസെസറായി മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വചനം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, വചനത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നന്മ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്ദി പറയണം. ഞാൻ ജീവജ്യോതി ആശ്രമത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെങ്കൊച്ചനോട് വന്ന് എന്നും പറയും, അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ഞാൻ മോളെ മോക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പ്രത്യേകിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്തിനു വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ? ഞാൻ അവളിപ്പോൾ യു കെയിലുണ്ട്. ഞാൻ യു കെയിൽ പോവാച്ച അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പയ്യനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോളെ യു കെയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ട്, ആഫ്രിക്കക്കാരുണ്ട്, അപ്പൊ ഏത് ഇന്ത്യക്കാരെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ അങ്ങനെ രീതിയിൽ അവളെന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി മീശയൊക്കെ ഉള്ള പയ്യനെയാണ്. അങ്ങനത്തെ അവൾ കുറെ എനിക്ക് കുറെ ഡിമാൻഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവൾ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിന്നെ 2 വർഷത്തേക്ക് അവളുടെ ഒരു ഇതുമില്ല. ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു ഫോൺ വരുന്ന, അച്ഛാ കണക്ട് ചെയ്ത്, അച്ഛാ യു കെ എന്നാന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ, അച്ഛാ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു, പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വെളിയിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറുക്കന്മാരൊക്കെ എന്റെ പുറകെ വന്നോളൂ, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണാനും മിടിക്കായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡൗട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ദൈവമേ നീ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ? ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് കർത്താവെ സ്വന്തന്മാരെ കൊടുക്കണേ, കർത്താവ് അവിടെ പുറകിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ കർത്താവിനോട് പറയണം, കർത്താവെ കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരെ കല്യാണത്തിലാകുമ്പോൾ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടേ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും കർത്താവ് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും ദൈവത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം ഇന്ന് ബ്രദർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ വിസ്റ്റം, അതാണ് അവിടെ വിസ്റ്റത്തിന്റെയും പ്രൂഡൻസിന്റെയും ഇഫക്റ്റ് വരുന്നത്. കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള വിസ്റ്റം തരണമേ. ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്രകാരം വിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ജീവൻജ്യോതിയിൽ ഒരു ചെറിയ സമൂഹം ഒന്നിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിസ്റ്റത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഇതാണ്. അവിടെ ഒരു ചേച്ചി എന്നും വരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അന്ന് ആ ചേച്ചി എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റും, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലുണ്ട്, ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ റാണി ചേച്ചിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ആ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്റർസെഷനോട് വന്നിരുന്നു. ചേച്ചി പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട്, എന്റെ കർത്താവേ റാണിയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അവിടെ ഹസ്ബൻഡ് അവളെ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല, എന്റെ ജീവൻജ്യോതി വരേണ്ടതായിരുന്നു പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന, ഏതാണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന് വലിയൊരു കൊലയാളിയോ എന്നൊരു ക്രിമിനൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ കേട്ട പ്രാർത്ഥന റാണി ചേച്ചി വിളിച്ചു വെച്ചു, ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ജോസേട്ടൻ അങ്ങനെ വഴക്കൊന്നും വിടുന്ന വ്യക്തിയല്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? എന്നാ പറഞ്ഞേ? ഒരു ചേച്ചി ഇത് ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കണ്ടു, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മാനസാന്തരം തരണേ. അയ്യോ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ദൈവം നല്ല മനുഷ്യനാണ്, പുള്ളി ഒത്തിരി നാളിന് ശേഷം നമുക്കിന്ന് വെളിയിൽ പോവാ, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം, ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ എന്നെ നോ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ആ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല, കാരണം ചേച്ചി കൂടെ നാണക്കേടായി, നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലെ പ്രൂഡൻസും ബെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണം? കാരിസ്മറ്റിക് ബ്രദർ പറഞ്ഞു കാണും, നമുക്ക് ദൈവം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നോളജും മറ്റു പ്രോഫസിയൊക്കെ തരുമ്പോൾ എപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവമേ എനിക്കൊരു എളിമയുള്ള ഹൃദയം തന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ആ വിസ്റ്റവും നിന്റെ ആ ജ്ഞാനവും എന്നിലേക്ക് നിറയ്ക്കണമേ. വചനം വായിച്ച് വചനത്തിലൂടെ പ്രൂഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ ദൈവമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ ടാലൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥനയിൽ സർവവും യേശുനാഥനായി സമർപ്പണം ചെയ്തിരുന്ന സ്നേഹമോടെ ഞാൻ സർവവും യേശുനാഥനായി